ತಮಶಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೆರೆದ ಪುಣ್ಯದಂತ ಭೂಮಿದು ಭಾರತ ದೇಶವಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೀರುವುದು. ಭಾರತ ದೇಶವಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೀರುವುದು. ಜನ ಜನ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ. ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे तुझको ऐ हिंदुस्तान. आजाद किया खून कर तुझको ऐ हिंदुस्तान. जंगे आजादी किस किसने लड़ी पढ़ के देखो तारीख कभी. मौलाना कासिम नानोती हाजी फजले हक तेराबाद महमूद हसन गंगोही हाफिज जामिन अब्दुल कादर कादिर और अनवर शाह कश्मीरी अशफाकुल्लाह बिस्मिल हो चाहे टीपू सुल्तान. आजाद किया खून कर तुझको है हिंदुस्तान. आजाद किया खून कर तुझको ऐ हिंदुस्तान. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप तमाम को यौम आज़ादी की तरफ मुबारकबाद देते हुए जलसे का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करने के लिए मैं हाफिज यूनुस इलाही की दावत देता हूँ तो देश फराएं और कलामुल्लाह की तिलावत. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني
وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अब मैं हाफिज यूसुफुल्लाह को दावत देता हूँ तो आए हम गुजारिश में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा अब मेरी तो या खुदा अब रख मेरी तो तेरे हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಾತಿಮಾರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ. ನಾನು ಈ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಾನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ದಿನವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ರಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿತು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗರ್ವದ ದಿನ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Respected Chairman, Principal, teachers, parents, and my dear friends. My name is Arvind Baru. Good morning and happy Independence Day to all. Today we have gathered here to celebrate the 79th Independence Day of our beloved nation. Independence Day got freedom on August 15, 1947. It was a proud and historic moment for every Indian. On this day, our national flag was hoisted the red flag by our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. This great moment marked the end of the British rule on India. The British rule of our country in 200 years. They came to India late by slowly. They took control and started looting our land. They treated our people badly and took away our rights. Our freedom did not come easily. It came after many struggles and movements like the civil disobedience movement. Brave leaders and freedom fighters like the movements of the Kaveri
dead. We remember the great leaders like Mahatma Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Nana Lajpat Rai, and many more heroes sacrificed our lives because we are free today. Independence Day is a special day. It reminds us of the journey, liberty and equality. Indian is the known for the unity and diversity. We speak different languages and follow different cultures, but we are one nation. This is our strength. Let us thank the good heroes who gave us the free life. Let us also promise to be good and responsible citizens. We must work hard and do our country and to make our country proud. And once again, happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಸವರವರು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आजादी कुल शीरन वतन का रंग बुलाकर ही रहा। आज ये जन्नत निशान हिंदुस्तान आजाद है। सभी को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं बसीरा मदनिया स्वामी बनात की अदनासी तालिबा हूँ। हजरात, आज 15 अगस्त का दिन है। आज की तारीख हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस आजादी को हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत से कुर्बानियों को पेश की है। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह ने फांसी के धरनों को गले लगाए और हजारों जान की कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान की जीत हुई और अंग्रेजों ने इस मुल्क से भागना पड़ा। मैं अपने बातों को इस चंद अशर से खत्म करती हूँ। ना कुछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना कुछ जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಖಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। देश की शान है तिरंगा मेरा, मेरी पहचान है ये तिरंगा मेरा, मेरी पहचान है ये तिरंगा मेरा। दिल की धड़कन में इसको बसाएंगे हम, गीत आजादी के गुनगुनाएंगे हम। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। है मोहब्बत हमें तुझसे हिंदुस्तां, है मोहब्बत हमें तुझसे हिंदुस्तां। हमने ही तो बनाया तुझे गुलसिता, हमने ही तो बनाया तुझे गुलसिता। मेरे अजदाद ने की है जीदोजहद, उनकी कुर्बानियाँ फिर सुनाएंगे हम। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। जान दे करके तुझको बचाया वतन, तुझको अंग्रेज से छुड़ाया वतन, तुझको अंग्रेज से छुड़ाया वतन। हमें पूरे जिगर से सजाया तूने, रश्के जन्नत तुझे फिर बनाएंगे हम। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। हिंदू मुस्लिम सभी का है हिंदुस्तां, हिंदू मुस्लिम सभी का है
फलक पर उड़ाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಿ ಶಿಜಾ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चंद अशआर सुनाती हूँ। आस्था है सुमन्ने वतन के लिए, आस्था है सुमन्ने वतन के लिए, जिंदगी ये पुराने वतन के लिए। और के गई फांसियों में कसी गर्दने, ये हमारा न बनने वतन के लिए। बेशक मिलादे बेजा हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, तुम बेशक को अपने उसूलों में रखना, तुम बेशक को अपने उसूलों में रखना, ताकि हमारा भारत महान हो जाए। जय हिंद जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮೀರರವರು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर हाल में हमसे नए अजदाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। मिटने नहीं हम देंगे कभी शान वतन को, छोड़ेंगे न हम आज पतंगा चमन को। गांधी के ख्यालात सतीफा के सुमन को, मिटने नहीं हम देंगे कभी शान वतन को। नादान हमारे सब सयाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। हमने ही लगाई थी आजान की बाजी, हर हद में हमने ही गए मैदान की बाजी। जोंधी है हमारी यहाँ नगम तराजी, है आज भी तन मन मेरा कौन आजादी। चीरी वतन के लिए फरियाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। खुशबू है हमारी तो गुलदान हमारा, सब कुछ है गुलिस्तान कुर्बान हमारा। मिट जाएंगे दुश्मन हम आबाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। अंग्रेजों को इस मुल्क की सरहद से भगाया, ए ताज महल लाल किला हमने बनाया। हर दौर में तारीख को हम याद रहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। दुनिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಾಹಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಈ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪದವಿಯನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮದನೀಯ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು,
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಆಶ್ರಮದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಎಪಿಎಂಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಎಂ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬೆಂಬಲಿಗಾಗಿ ಸಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ. ಭಾಷಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ದೇವಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ಮತ್ತು ಮಂಡಲ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 1992ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ.ಎಚ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾವೂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿಂದರಾಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುತ್ತವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್. ಕೇಶವ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯರ ಬೆಳಗವೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತ ದೇಶ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾರಂಭ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣಮನವನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ, ದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಡಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मैं सत्तर पढ़ना इंडिपेंडेंस डे का मुबारकबाद करते हुए हमारे प्रयास के ऊपर बहुत नजर से, इसलिए मैं कन्नड़ में बात करने के वास्ते चाहता हूँ. ಈ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಾಹಿ ಬಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ
ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುರಳಿಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ರಾಮಣ್ಣವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಭಾಷಾ ಸಹೋದರರೇ, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿನ ಈ ದಿನ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 145 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್, ಸಿಖ್, ಜೈನ್, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ನೂರಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದು ಸಹ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಈ ತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಂಜಾನ್, ಬಕ್ರೀದ್ ಇಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 145 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನಂತೆ ನಾವು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸರತ್ನವರು ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೂ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳುವ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಜನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ತಾವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಮದನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಾಯಿ ಬಫರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ದಾವೂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾತಿಗೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ
ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದ್ರಸಾ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನಿಸ್ತು. ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಮದ್ರಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಸಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮದ್ರಸಾ ಪರವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ 145 ಕೋಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 90ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರುಗಳನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವರ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಬ್ಬವೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮುರಳೀರವರು, ರಘುವಣ್ಣನವರು ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ಕೇಶವ, ನರಸಿಂಹನವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 1947 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಏನು ಬಿಡದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಉರ್ದುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಕೆಲವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಹೊರತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೇಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥವರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಂತ ಹಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿರಂತ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದು ಓದಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ
ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ರಿ. ತದನಂತರ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಹೊರತುಂಬಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಿವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 79ನೇ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನೆಹರೂರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನರ ಒಂದು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೀರೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಇವತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 0% ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಂದಿದೆ ಪಾಪ. ಅವರು ಇವತ್ತು ದೇಶನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ. ಅವರು ಗಡಿ ಕಾಯ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಮ್ಮದೇವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಡವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ದಿನ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು IAS ಆಗುವಂತ ಮುಖಾಂತರ, IPS ಆಗುವಂತ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗುವಂತ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇವತ್ತು ಗುಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು IASಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, IPSಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಗಮನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದೋ ಗಮನನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶವಣ್ಣವ್ರೆ, ದಾವಗಣ್ಣವ್ರೆ, ಮುರಳಣ್ಣವ್ರೆ, ರಾಶಣ್ಣವ್ರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ, ವಿಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಉಗ್ರರು. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದವರಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ, ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ಜಾತಿನೂ ನೋಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಂತೂ ಮರಿದಿರ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. ಆತ್ಮಗ ಈ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ತರ ಕಲಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೆ. ಇವತ್ತು ಈ 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಬೇಕನ್ನ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ಈ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಕ್ಕಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ BA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BE ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 195 ಅಂಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಕಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಮ್ ಕೇಶವ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಂತ, IAS IPS ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ
ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪ್ರವರ್ಗವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೃದಯಪ್ರವರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂ ಭಾಷಾ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ BH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾವೂದ್ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂ ಕೇಶವ್ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮುನಿ ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸರ್ ರವರು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। किस्मत का चमकेगा सितारा, मिट जाएगा एक दिन फिर हर ज़ुल्म का अंधेरा। इंसाफ का दीपक हम कुछ ऐसे जलाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुखियारा, हर शे
ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुखियारा, हर शहर के दिल में यूं खुशियों का चले धारा। हाँ फिर से तरक्की का हम दौर बनाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। ऐ मेरे वतन तू फिर अदल के फूलों से महकेगा चमन सारा, बन जाएगा भारत फिर एक अमन का गहवारा। ऐ मेरे वतन तुझ में न हो कोई दुखियारा, हर शहर के दिल में यो खुशियों का चले धारा। हाँ फिर से तरक्की का हम दौर बनाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। सयाद के कब्जे से आजाद करेंगे हम, उस हाल के पौधों से आबाद करेंगे हम। सयाद के कब्जे से आजाद करेंगे हम, उस हाल के पौधों से आबाद करेंगे हम। नाशाद चमन तुझको निशाद करेंगे हम, आजाद के फूलों से हम तुझको सजाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। कासिम का लहू हमने है फिरवाजा पर, महमूद की जाबाजी है अब भी आयादा पर। कासिम का लहू हमने है फिरवाजा पर, महमूद की जाबाजी है अब भी आयादा पर। की तरह जगह है अब भी नवाजा पर, दुश्मन से तेरे तुझको हम लोग बचाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो यार बहुत याद आते हैं, याद आते हैं, वो यार बहुत याद आते हैं, याद आते हैं। हम ख्वार बने जो मुश्किल में, वो यार बहुत याद आते हैं, जो साथ रहे हर मंजिल में, वो यार बहुत याद आते हैं। हम ख्वार बने जो मुश्किल में, वो यार बहुत याद आते हैं, जो साथ रहे हर मंजिल में, वो यार बहुत याद आते हैं। किस्मत से मिले एक महफिल में हम यार बने मसरूर हुए, हालात से फिर मजबूर हुए, यारों से बहुत हम दूर हुए। थी रौनक जिनसे महफिल में, वो यार बहुत याद आते हैं। हम ख्वार बने जो मुश्किल में, वो यार बहुत याद आते हैं, जो साथ रहे
हर मंजिल में वो यार बहुत याद आते हैं। यादों के गुलाबों में हरदम रहते हैं हंसी खुशबू बनकर, आँखों से जो आलम फुरकत में बहते हैं कभी आंसू बनकर, बसते हैं हमारे जो दिल में वो यार बहुत याद आते हैं। और बने जो मुश्किल में वो यार बहुत याद आते हैं, जो साथ रहे हर मंजिल में वो यार बहुत याद आते हैं। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, दिलदार भुला